Good morning, students. In this class, we're going to see what is bond and what all are the main features or characteristics of a bond. First of all, what is bond? Bond is also known as a fixed income security. Bond is an instrument created for raising capital. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. കമ്പനീസും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റും ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദർ ആർ ടു പാർട്ടീസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് എ ബോണ്ട്. ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പാർട്ടീസ് അവിടെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്. ദേ ആർ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ ആൻഡ് ദ ബോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റർ. Who is the bond issuer? The person who issues the bond is known as bond issuer. That can be a company, corporate, or a government institution, etc. And who will be an investor? Investor is the person who will invest in the bond is known as bond investor. Okay. Bond issue is obligated to pay a significant amount of money at a specified future rate. Okay. ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ലിഗേഷനാണ് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബോണ്ട്സ് ആർ അൺസെക്യൂർഡ് ഇൻ നേച്ചർ. വി ആർ നോട്ട് ബാക്കപ്പിംഗ് ദ ബോണ്ട്സ് വിത്ത് ദ എനി അസറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. These debt securities can be issued by government or public sector organization known as bonds. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് bonds. But when the securities are issued by corporate or private sector companies, it is called debentures. സോ നമ്മൾക്ക് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ബോണ്ടും ഡിബഞ്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ബോണ്ട് മീൻസ് the securities or the debt securities which is issued by the government or public sector organization, we call them as bonds. The same securities, that the debt securities which are issued by the corporate companies in the private sector, they are called debentures. Okay. Okay, when the securities issued by the corporate companies in the private sector, we called it as a debenture. When the debt securities which are issued by government or public sector companies or public sector organization, it is called bond. Next നമ്മൾ എന്ന് നോക്കാം മെക്കാനിസം ഓഫ് ബോണ്ട് അല്ലേ. ആക്ച്വലി കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് ദ ബോറോവർ to make interest and principal amount to the lender according to specific timetable. ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആ എമൗണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡിന് ശേഷം ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ ബോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്ററിന് റീപേ ചെയ്യണം. അതുകൂടാതെ ബോണ്ട് ഹോൾഡർ have to pay periodic interest payments over the lifespan of the loan. ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട്, അതായത് ബോണ്ട് പീരീഡ് എത്രയാണോ അത്രയും ടൈം പീരീഡിലും ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ ബോണ്ട് ഹോൾഡറിന് പീരിയോഡിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തണം. As we all know that the bond is also known as fixed income securities. It is a debt instrument which is created by the corporate companies and government or public organization in order to raise the capital. The bond means bond are used by the government companies and also the public sector organization in order to raise the funds for their operations. Okay, what is the mechanism of bonds means? It is usually there is a loan agreement between bond issuer and bond investor, in which the bond issuer is obligated to pay a specified amount of money at a future date. എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി
ബോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്ററിന് റീപേ ചെയ്യണം. ബോണ്ട്സ് ആർ ഓൾവേസ് അൺസെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജനറലി ദീസ് ആർ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് issued by companies, municipalities or government agency. In bond, a bond investor lends the money to the issuer, and in exchange, issuer promise to repay the loan amount on a specified maturity date. ഡെപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇഷ്യൂവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡിന് ശേഷം ഇഷ്യൂവർ ആ എമൗണ്ട് ബോണ്ട് ഹോൾഡറിന് റീപേ ചെയ്യുന്നു. അതുകൂടാതെ പീരിയോഡിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സും കൂടി നടത്തുന്നു. The main difference between bond and debenture is that the bonds are issued by government, so it is not risky. Wherein corporate bondsൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി റിസ്ക് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. But in case of debentures, it is unsecured or secured. Okay, where ബോണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയുടെ കേസസിൽ സെക്യൂർഡ് ആണ്. The bond is long-term contract in which bond holder lend the money to the company. ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബോണ്ടിൽ ഒരു ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. ആരൊക്കെ തമ്മിൽ? ബോണ്ട് ഹോൾഡറും ബോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്ററും തമ്മിൽ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബോണ്ട് ഹോൾഡർ എന്ത് പറയുന്നു? ഹി മേ ബി എ കമ്പനി promises to pay the bond owners a series of interest known as coupon payment. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബോണ്ട് ഹോൾഡറും ബോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്ററും തമ്മിൽ ഒരു ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്റ്റിൽ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബോണ്ട് ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്ററിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാമെന്ന് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നാണോ നമ്മുടെ ബോണ്ട് മെച്യൂർ ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. യൂഷ്വലി ദീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ പെയ്ഡ് സെമി ആനുവലി and in quarterly also. The amount of money which we are paying on in the form of interest is known as coupon or yield. At maturity date, the bondholder receive a specified sum of money called par, face or nominal value of the bond. Okay, അത്രയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്. Then we will move into the next section, that is features or characteristics of bonds. First of all, we know that face value. First point is face value or par value. The first characteristic of a bond is face value or par value. Face value means it is the amount of principal that the bond holder will receive on its maturity. Okay, ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് എ ബോണ്ട് ഹോൾഡർ വിൽ റിസീവ് അറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി. ഒരു ബോണ്ട് എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ആണോ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ ബോണ്ട് ഹോൾഡർ ഓർ ബോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്ററിന് പേ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് വാല്യൂ ഓർ പാർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാല്യൂ അറ്റ് വിച്ച് ദ ബോണ്ട് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബൈ എ കമ്പനി ഓർ ഗവൺമെൻറ്. ഒരു ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയോ ആദ്യമായിട്ട് എത്ര പ്രൈസിനാണ് ആ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പാർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫേസ് വാല്യൂ ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബോണ്ട് ഇൻ മാർക്കറ്റ്? പ്രൈസും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫേസ് വാല്യൂവും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. ആക്ച്വലി ഫേസ് വാല്യൂവും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
ആ അസറ്റിൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പം എത്ര പ്രൈസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫേസ് വാല്യൂ കൂടുതലും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കുറവുമാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ആ ബോണ്ട്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ബോണ്ട് ഈസ് 100 rupees. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഈസ് 90 rupees. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറവാണ്. സോ നമ്മളത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിലായിരിക്കും. നേരെ വൈസ് വേഴ്സ, അതായത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് നോക്കാം. ഫേസ് വാല്യൂ കുറവും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ, അതായത് ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 100 മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 120 ആണെങ്കിൽ ആ ഷെയർസ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ആക്ച്വലി ഇത്ര മാത്രമേ മീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ amount that the bond holder will receive at the maturity of a bond, and also it is the value at which the bonds are first issued by or first sold by the company or government when issuing the bonds first time to the market. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം. Then one more point is important in case of face value, that is when the issuer always use the face value for calculating interest payment. എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂവിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പം 1 lakh ഷെയർ 1 lakh ബോൺസ് അറ്റ് 8% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആ 1 lakh ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ 1000 ഷെയർസ് ഇൻറ്റു 100 rupees ആണെങ്കിൽ 1000 ഇൻറ്റു 100ൻ്റെ 8% ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് കൂപ്പൺ ഓർ ഈൽഡ്. ആക്ച്വലി കൂപ്പൺ ഓർ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് പീരിയഡ് പേയ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എന്ത് ഫോം ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. സോ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കൂപ്പൺ ഓർ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് to be paid to the bond holder at the time of payment is recorded in the bond. ബോണ്ടിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അതേ ഡേറ്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം. സോ ആ നടത്തുന്ന പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് എ ബോണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് കൂപ്പൺ റേറ്റ്. ഓക്കെ, കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നത് സെമി ആനുവലി ആവാം. പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് സെമി ആനുവലി. അത് നമുക്ക് ആനുവലിയും ക്വാർട്ടർലിയും ഒക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം. അതൊക്കെ ഓരോ കമ്പനീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. പിന്നെ ചില ബോണ്ട്സ്, അതായത് ചില ബോണ്ട്സ് കൂപ്പൺ റേറ്റേ പേ ചെയ്യില്ല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് സം ബോണ്ട്സ് ഡു നോട്ട് പേ കൂപ്പൺ അറ്റ് ഓൾ. ദേ വിൽ ബി കോൾഡ് ആസ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ്. ദേ വിൽ ബി ഇനീഷ്യലി സോൾഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് വിൽ ബി in the time of maturity they will be repaid in the full face value. അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിലായിരിക്കും. പക്ഷേ റീപേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോണ്ട് ഹോൾഡറിന് എന്ത് ചെയ്യും, ഫുൾ ഫേസ് വാല്യൂവിൽ റീപേ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മളെ എന്താണ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വിവരിക്കുന്നതാകും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ തേർഡ് പോയിന്റ് ആണ് മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ വേറൊരെണ്ണം കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂപ്പൺ ഡേറ്റ്സ്. ജസ്റ്റ് അതെന്താണെന്നും കൂടി നോക്കാം. കൂപ്പൺ ഡേറ്റ് എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ വിൽ മേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്. ഏത് ഡേറ്റിലാണോ ബോണ്ട് ഹോൾഡർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റിനാണ് നമ്മൾ കൂപ്പൺ ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെന്താണ് ഇൻ്റർവെൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെമി ആനുവൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നടത്തുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ്. മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ടു റീപേ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട്. ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യാമെന്ന് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആ ഡേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്.
Maturity date is the date on which bond will mature and the bond issuer have to repay the bond holder the face value of the bond. Date on which the bond mature. Bond mature ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ട് ഹോൾഡർ ആ ഡേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ ബോണ്ട് ഹോൾഡറിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിന് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 20th Feb 2025 ആണ്. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഡേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഡേറ്റ് ആകുമ്പം എൻ്റെ ബോണ്ട്സ് മെച്ചുവേർഡ് ആവും, എക്സ്പയർ ആവും, ആ പീരീഡ് എക്സ്പയർ ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡേറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തത്, അതായത് ബോണ്ട് ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്ററിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻ്റെ ബോണ്ടിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ പേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ്. ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ ഒറിജിനലി സെൽസ് ദ ബോണ്ട്. ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രൈസിലാണോ നമ്മൾ ബോണ്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മെച്യൂരിറ്റി തന്നെ കുറച്ച് പോയിൻറ്സും കൂടി ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാം. അതായത് we always considered maturity as the important feature of bond. That is, time specified in the bond is called maturity date or date of repayment of principal amount. Maturity date എന്നും അതുപോലെ തന്നെ date of repayment of principal amount എന്നും നമ്മൾ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിനെ പറയും. Then the maturity date of bonds varies according to the requirement of organization. The maturity date of bonds vary with organization to organization. ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും അവരുടെ ബോൺസിന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സം ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ഇഷ്യൂ ബോൺസ് ഇൻ ലോങ് ടേം നേച്ചർ. ചില കമ്പനീസ് ലോങ് ടേം നേച്ചറിൽ ബോൺസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. കോർപ്പറേറ്റ് ബോൺസിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 year to 5 years ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചില ബോൺസിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 10 to 30 years വരെ ആവാം. ഗവൺമെൻറ് ബോൺസിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂ മന്ത്സ് ടു മെനി ഇയേഴ്സ് ആവാം. 10 to 30 years വരെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ബോൺസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ഓൾവേസ് ദ ബോണ്ട് മെച്യൂരിറ്റി ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ ഇഷ്യൂവർ. ഇഷ്യൂവറാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ മെച്യൂരിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈൽഡും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിലുള്ള ബോൺസിന് ലോങ് ടൈമിലുള്ള അതായത് ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഈൽഡ് അവർക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാം. അതായത് പീരീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ബോണ്ടിൻ്റെ പീരീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി വരും. നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ഫീച്ചറാണ് ഇഷ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്നത്. Always when we select a bond issuer, we have to be very careful. That is, the type and quality of the bond issuer always influence the bond investment. അതായത് ഒരു ബോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഇഷ്യൂവറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, that means the quality and stability of an issuer to repay the principal amount and coupon raise. അതായത് ആ ഇഷ്യൂവറിന്, ആ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവറിന് ആ ബോണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടും റീപേ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ്, the quality and stability of an issuer is the main assurance of getting paid back in full. അതായത് ഒരു ആ ഇഷ്യൂവറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ആ ഇഷ്യൂവറിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഒരു അസറ്റിൽ ആ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കുന്ന ബോണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, we always consider government bonds are more secure than corporate bonds.
കോർപ്പറേറ്റ് ബോൺസും ഗവൺമെൻറ് ബോൺസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ബോൺസ് ആണ്. എന്തായിരിക്കും റീസൺ? വി ഓൾ സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് the default risk is small in case of government securities and also it is considered as risk free asset. അല്ലേ? എന്താണ് ഡിഫാൾട്ട് റിസ്ക്? അതായത് നമ്മൾ എത്ര പേയ്മെൻ്റ് ആണോ ഗവൺമെൻറ് ബോൺസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എമൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് റീപേയ്മെൻ്റ് ആയി കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഷുവറാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മൾ റിസ്ക് ഫ്രീ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കേസിൽ ഡിഫാൾട്ട് റിസ്ക് തീരെയില്ല. അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഗവൺമെൻറ് ആ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യുന്നത് ആ കൺട്രിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ഇൻകം ടാക്സ് പേയേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടാക്സേഷനിൽ നിന്നാണ്. അത് എല്ലാ വർഷവും ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കമ്പനിയുടെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. കമ്പനിയുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ്? കമ്പനി ആ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ആ ബോണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനി ആ ഇയറിൽ ഏൺ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇയറുകളിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ എടുത്തിട്ടാണ്. വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് അൺസർട്ടൺ, അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? അൺസർട്ടൺ ആണ്. നമ്മൾ വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഗ്യാരണ്ടീഡ്. സോ കോർപ്പറേറ്റ് ബോൺസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്? കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? കോർപ്പറേറ്റ് ബോൺസ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഓഫർ ചെയ്യും. അപ്പം രണ്ട് കേസുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് ബോൺസ് സെക്യൂർഡ് ആണ്, റിസ്ക് ഫ്രീ ആണ്, ഒക്കെയാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് ബോൺസ് റിസ്ക് കൂടുതലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിട്ടേണും കൂടുതലായിരിക്കും. ഗവൺമെൻറ് ബോൺസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്? റിട്ടേൺ കുറവായിരിക്കും. സോ റിസ്ക് ഓൾസോ വിൽ ബി ലോവർ. ഫിഫ്ത്ത് ഫീച്ചറാണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റർ ഇവാലുവേറ്റ് whether the bond issuer have the ability to repay the principal or interest amount. അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഒരു കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവറിൻ്റെ കേസിൽ അവർക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടും റീപേ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് the investor evaluate whether the issuer is capable of repaying the principal amount and interest amount. Okay, so നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്ററിന് ഈ ഡിഫാൾട്ട് റിസ്ക്, അതായത് what is default risk? The risk that the issuer won't able to make the interest or principal amount. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫാൾട്ട് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഡിഫാൾട്ട് റിസ്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഒരു കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ബോൺസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്താണ് ഡിഫാൾട്ട് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു? ഡിഫാൾട്ട് റിസ്ക് മീൻസ് those kinds of risk that is issuer won't able to make interest and principal payment. അതായത് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവർ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടും തരാൻ റെഡി ആണോ, അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. മൂഡീസ്, ഇൻവെസ്റ്റർ സർവീസ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് പേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക. അപ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിൽക്കുന്ന കമ്പനീസ് അവരെന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും അവർക്ക് ഒരുപാട് അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി, ഇൻട്രസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും പേ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്തായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും. അത്രയാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്, ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കോളബിൾ ബോൺസ് ആണ്. കോളബിൾ ബോൺസ് ഒന്നുമില്ല, ദോസ് ബോൺസ് ഹാവിങ് ദ കോൾ ഫീച്ചേഴ്സ്. കോൾ ഫീച്ചർ ഉള്ള ബോൺസിനാണ് നമ്മൾ കോളബിൾ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് the bond issuer is allowed to redeem the bond before the maturity date. ഓക്കെ, അതായത് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബോണ്ട് ഇഷ്യൂവറിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, റിഡീം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് 20th Feb 2025 ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ്, അതായത് ഇന്ന് 17th
ഓഗസ്റ്റ് 2020 ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ് എന്താണ് എൻ്റെ ബോണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റിഡീം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യുകയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് കോളബിൾ ബോൺസ് ആണ്. കോളബിൾ ഫീച്ചറുള്ള, അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, ഇഷ്യൂവറിന് റിഡീം ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 7th പോയിന്റ്. ബോണ്ട് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ഇൻവേഴ്സലി വിത്ത് മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. അതായത് ബോണ്ട് പ്രൈസും മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതൽ പുതിയ ബോൺസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. പീപ്പിൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു പ്രിഫർ ദ ന്യൂ ബോൺസ്. കാരണം എന്താണ്, ന്യൂ ബോൺസിന് എന്തുണ്ട്, കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടും. സോ അവർ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പീപ്പിൾ പുതിയ ബോൺസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോൺസ് അവർ സോൾഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പുതിയ ബോൺസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും. സോ സോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോൺസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോൺസിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബോണ്ട് പ്രൈസും മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണുള്ളത്. എന്താണ്, മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ പുതിയ ബോൺസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, അവരുടെ കയ്യിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോൺസ് സെൽ ഓഫ് ചെയ്യും. സോ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, സോ പ്രൈസ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ്. അതാണ് ബോണ്ട് പ്രൈസും മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബോണ്ട്. Bond comes under the category of fixed income securities. This is the instrument created by the government or public sector organizations or public sector organization to raise the capital for financing the fund requirements, and that it is a long-term loan agreement. It is almost like a long-term loan agreement between bond issuer and bond investor, where bond issuer is obligated to pay a specified time of money to the bond investor, and also he have to make the periodic interest payment over the life of the loan. Okay, and also one of the feature of bond is it is normally unsecured. The bonds means the debt securities generally issued by a company, municipality or government agency. Then we discussed what is the difference between bond and debentures. Then after all, it is a long term contract. In bondholder lent money to the company, and in return the bond issuer promises the bond owner to pay the series of interest, as well as on the maturity he will repay the principal amount. Next we discussed what all are the features or characteristics of bonds. First one, face value. Face value means it is the amount that the it is the amount of principal that the bondholder receive on maturity, or it is the value that when bond were issued first time to the market. Next, coupon or yield. Coupon or yield means bonds pay a fixed rate of interest. That interest is called coupon. Normally it is half yearly aanu. Okay, then നമ്മുടെ third point ആണ് maturity. Maturity means it is a time specified to repay the principal amount. That is, ഒരു bond issue ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് when the bonds are issued for the bond investor, the date will be specified on which the principal amount will be repaid to the investor. That is known as maturity date. Okay, this is also called as a date of repayment of principal amount. Next one is issuer. That is always the characteristics and features and characteristics and quality of a bond issuer always influence the bond
because the quality and stability of an investment is purely based on the assurance of bond issuer. Okay, bond issuer-നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാം. So fifth point is credit rating. It is the rate at which the investor evaluate whether the bond issuer have the ability to repay the principal or interest amount. Next one is callable bond. Callable bonds means those bonds which have call feature, in that issuer is allowed to redeem the bond at any date before the maturity date. Then last one, that is seventh point, bond price fluctuate inversely with the market interest rate. Market interest rate അതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ട് പ്രൈസും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ്. അതിന് റീസൺ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം പീപ്പിൾ പ്രിഫർ ടു ബൈ ന്യൂ ബോണ്ട്സ് ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് മോർ റിട്ടേൺ ഓൺ ദാറ്റ്. സോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോണ്ട്സ് അവർ സോൾഡ് ചെയ്യും. സോ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോണ്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, so we will see in the next class. Thank you.